ओम शांति 9 जुलाई 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिसेंती मिठे बच्चे बाबा तुम मानक ज्ञान रत्न देवा पई आसीछंती। तुम मानक जहाँ भी शुणाउछंती बा बुझाउछंती ताहा ही होछि ज्ञान। एही ज्ञान रत्न ज्ञान सागरंक व्यतीत अन्य केही देई परिबे नाही। बाबा तुम मानक ज्ञान रत्न देवा पई आसीछंती। तुम मानक जहाँ भी शुणाउछंती बा बुझाउछंती ताहा ही होछि ज्ञान। एही ज्ञान रत्न ज्ञान सागरंक व्यतीत अन्य केही देई परिबे नाही। प्रश्न आत्मार महत्व कम हेबार मुख्य कारण कौन? आत्मार महत्व कम हेबार मुख्य कारण कौन? उत्तर विकार गुड़िकर खाद मिसिबा कारणर ही आत्मार महत्व कम हो जाइछि। जेपरि सुनारे खाद मिसाई अलंकार तैयारी करुछंती सेथिपाई ताहार मूल्य कम हो जाउछि। सेहिपरि आत्मा जे कि असली सुना अटे सेथिरे जेतेबेले अपवित्रतार खाद मिसुछि सेतेबेले तार मूल्य कम हो जाउछि। वर्तमान समय रे तम प्रधान आत्मार कौनसी मूल्य नाही, शरीरर मध्य किछि मूल्य नाही। एबे तुमर आत्मा एवं शरीर उभय जोगबल द्वारा मूल्यवान हेउछि। गीत यह कौन आज आया सबेरे सबेरे। ओम शांति मधुर आत्मिक रुहानी संतान मानकु बाबा बसी बुझाउछंती एवं बाबा को मने पकाइबार उपाय मध्य बताउछंती। संतान माने बसिछंती। संतान मानकर हृदय रे अछि जे शिव भोला बाबा आसीछंती। धरिनिय अध घंटा शांति रे बसी जाउछंती, कथा कहूनांती। तेबे तुम मानकर अंतरात्मा कहिबो जे शिव बाबा किछि कुहंतु। जानिछ शिव बाबा ब्रह्मा बाबांक भ्रुकटी रे विराजमान अछंती किंतु कथा कहूनांती। एहा मध्य तुम मानकर याद्र यात्रा अटे ना। बुद्धि रे शिव बाबा ही मने अछंती। मन भितरे भाबुछु जे बाबा किछि कुहंतु, ज्ञान रत्न दियंतु। बाबा तुम मानक ज्ञान रत्न देबाकु ही आसुछंती। से ज्ञानर सागर अटंती ना। कहउछंती संतान माने देही अभिमानी होई रुह, बाबा को याद कर, यह हेउछि ज्ञान। बाबा कहउछंती एही ड्रामार चक्र को सीढ़ीर चक्र को एवं बाबा को याद कर, यह ही हेउछि ज्ञान। बाबा जहा किछि बुझाउछंती ताहाकु ज्ञान कुहा जाउछि। याद्र यात्रा विषय मध्य बुझाउछंती, यह सब हेउछि ज्ञान रत्न। बाबा जोगयुक्त रहिबा पई जहा बुझाउछंती एही रत्न बहुत भल अटे। बाबा कहउछंती निजर 84 जन्म को मने पकाओ। तुमे माने पवित्र अवस्था आसीथिल, पुनः पवित्र होई घर को जीवाकु हेबो। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबाकु हेबो एवं बाबांक ठारू संपूर्ण संपत्ति नेबाकु हेबो। ताहा सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले आत्मा जोगर बल द्वारा शतप्रधान होई जिवो। एही अक्षर बहुत महत्वपूर्ण अटे, नोट करिबा दरकार। आत्मारे ही धारण होइथाय। एही शरीर तो अंग प्रत्यंगर सम्मिश्रण अटे जହାର विनाश होई जाउछि। संस्कार भल बा खराब आत्मारे ही भरी जाइथाय। बाबांक भितरे मध्य सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञानर संस्कार भरी रहिछि। सेथिपाई तांकु नॉलेजफुल बा ज्ञानर भंडार कुहा जाउछि। बाबा यथार्थ रूपे बुझाउछंती 84 चक्र बिल्कुल सहज। एबे 84 चक्र पूर्ण होइछि। एबे आत्मा मानकु बाबांक पाखकु फेरी जिबाकु हेबो। महिला आत्मा तो सेठाकु जाई परिबो नाही। जेबे तुमर आत्मा पवित्र होई जिवो सेतेबेले पुणी एही शरीर छाड़ी चले जिवो। पवित्र शरीर तो एठारे मिली परिबो नाही। एही शरीर पुरुणा जोता सदृश्य, एथुरु वैराग्य आसी चलिछि। आत्मा को एबे पवित्र होई पुणी भविष्यत रे पवित्र शरीर नेबाकु हेबो। सत्य जुगरे आम मानकर आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र थिला। एबे तुम मानकर आत्मा अपवित्र होई जाइछि, तेणु शरीर मध्य अपवित्र। जेमिति सुना सेमिति अलंकार। सरकार मध्य कहुछि सस्ता सुनार गहना पिंध, तार मूल्य मध्य कम। एबे तुमर आत्मार मूल्य मध्य कम होई जाइछि। सेठारे तुम मानकर आत्मार केते मूल्य रहुछि। शतप्रधान थाए ना।
ଏବେ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ। ଖାଦ ମିଶିଛି କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ରହିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ନ କାରେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମାମେ କମ୍ ୟାଦ କର। ଏ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି କହିବେ? ସେ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ତେଣୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଲୌକିକ ବାବା, ଅଲୌକିକ ସନ୍ତାନ, ଲୌକିକ, ପରଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଅଲୌକିକ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅଲୌକିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବ୍ୟତୀତ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିଲେ ଖାଦ ରହିଯିବ, ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ତ ଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। କର୍ମଧନ୍ଦା ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରହିନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁନାହଁ, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ୟାଦ କର। ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ଏହି ପରିଶ୍ରମ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଏଥିରେ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାହୁକାର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅରବ ଖରବ ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ରାମାରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଦିଲ୍ ବା ଜାନ୍, ଶିଖ୍ ବା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଆମେ ତ ମାଲିକ ଥିଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସେହିପରି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛ ନା। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ କିପରି ହେବୁ। ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହାକୁ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଅଧାକଳ୍ପ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁଛ। ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆ ତ ଏକ ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଭାରତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା। ସେ ପାଠପଢ଼ାର ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିବ ବାବା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏହି ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ନା। କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁହ୍ୟ କଥା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ମାଲିକ ହୋଇଥାଅ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥାଅ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି। ମୂଳବତନ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର କଥା ନୁହେଁ। ମୂଳ ବତନରୁ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ତୁମେମାନେ ହରାଇଛ। ଏହା ହାର ଜିତର ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଛ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ରୁହାନୀ ବାବା ବସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିଲ। ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏପରି କେହି କେବେ ପଢ଼ାଇ ନଥିବେ। ଏ କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର କିପରି ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଉଛନ୍ତି, ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଜାରେ ବହୁତ ନୀଚ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନା। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନା। ବାକି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଭୁଲ ଭଟକାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ଦା ଆଦି ଭଲେ କର, କିନ୍ତୁ କାମଧନ୍ଦା କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଯିବ। ଖୁଦା ଦୋସ୍ତର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛ ନା। ଆଲ୍ଲାହ ଅବଲଦିନର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲା। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଆଲ୍ଲାହ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯାଉଛ। ଆଗରୁ କନ୍ୟାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଶି ବସୁଥିଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଯାଦୁ କହିଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ହାତ ମତାଇର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଗୋଲି ମୁଖରେ ପକାଇବାରୁ ମାୟା ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଲି ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏହାର ରହସ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁଖରେ ମୁହଲାର ପକାଇ ରଖ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟ। ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା, ବାକି ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। କେବେ କେହି ବି ପଚାରିଲେ କୁହ ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। 5 ବିକାର ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହିଁ ନାହିଁ। ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମୋହଜିତ ହେବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନଷ୍ଟ ମୋହ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ୟାହାଦରେ ରହି ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହା କଳ୍ପକଳ୍ପ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗର ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଗରୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଇଏ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି।
ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏମାନେ ତ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ବତୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୂଳବତନ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଖେଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ଅନାଦି ଖେଳ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଳୟ ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ ତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଳମୟୀ ହେଉନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରହିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପୁଣି ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ମାୟା ୟାଦ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଅମୁକ ଏପରି ଥିଲେ, ଅମୁକ ପଦଧାରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ରହିଛି। ସବୁ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେପରି ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏଠାରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆଦି ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ପୁଣି ହେଉଛି ତୁମର ବଂଶାବଳୀ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଏହା ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେଉଛ। ଏହା ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ରାଜା ହେଉଛ। ପୁଣି ବିନା ଲାଇଟର ମୁକୁଟଧାରୀ ଅପବିତ୍ର ରାଜାମାନେ ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛ। ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଦୋଷ ମାୟା ଉପରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମକୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଟିଚର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଏକରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇରେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ ମୁହଲାର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅବହେଳା କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ ମୁହଲାର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅବହେଳା କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲାକୁ ମଜବୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲାକୁ ମଜବୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏକ ମତବାଲା ସଂଗଠନର କିଲାକୁ କେହି ବି ହଲଚଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଧାର ହେଲା ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ନା କେହି ନିଜେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିବେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନାର ସହଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିବେ ତେବେ ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲା ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବିଶେଷ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ
ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ତେବେ କୁହାଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ତେବେ କୁହାଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଏ, ଯଥା ଏବେଠାରୁ ଏଇଟା କରିବି, ଏହିଭଳି କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି, କରି ଦେଖାଇବି, ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ବୀଜ ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବପନ କରୁଛ, ସେହି ସଂକଳ୍ପରୂପୀ ବୀଜକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ସର୍ବଦା ତାକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ସେହି ବୀଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି।